നമസ്കാരം, മണി ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇടത്തട്ടുകാരുടെ ചൂഷണം ആധാർ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നന്ദൻ നിലേക്കനി. മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് പുതിയ മേഖലയിൽ. പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുമായി ധാരണ. കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പുത്തൻ കുതിപ്പിനൊരുങ്ങി റാപ്പിഡ് വാൾ നിർമ്മാണം. ആധാർ നടപ്പാക്കൽ പൂർണ്ണമാകുന്നതോടെ ഇടത്തട്ടുകാരുടെ ചൂഷണം അവസാനിക്കുമെന്ന് ആധാർ ചെയർമാൻ നന്ദൻ നിലേക്കനി പറയുന്നു. സബ്സിഡികളും ആനുകൂല്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ വ്യക്തിക്കു തന്നെ ലഭിക്കുന്നതോടെ വ്യാജ ബില്ലുകളുടെ കാലവും കഴിയുമെന്ന് നന്ദൻ നിലേക്കനി വിശദീകരിച്ചു. മാർച്ചോടെ കേരളത്തിൽ 100% ആധാർ കാർഡ് നടപ്പാകും. സബ്സിഡികളുടെ റീറ്റെയിൽ വൽക്കരണത്തിന്റെ കാലമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നന്ദൻ നിലേക്കനി പറയുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വേളയിൽ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം അറിവിന്റെ വലിയ ജാലകം കൂടിയാണ് തുറന്നിട്ടത്. രാജ്യത്തെവിടെയും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് തുറക്കാൻ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ബാങ്കുകളുടെ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ്മാർ വിവിധ പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അടുത്ത് മൈക്രോ എടിഎമ്മുകളുമായി എത്തും. മൈക്രോ എടിഎമ്മിൽ വിരലടയാളവും ആധാർ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വേതനമോ സബ്സിഡിയോ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിന് നൽകാൻ കഴിയുന്നു. And the resident has placed a finger on the micro ATM device deployed by the Union Bank of India. The device captures the fingerprint and sends it to the central server of the Unique Identification Authority of India for matching with the available biometric data. An electronic KYC is an online KYC, which means that if somebody walks in with their Aadhaar number into a bank branch, instantly we can supply the KYC from the UID system and the bank account can be opened electronically. So once we have the electronic KYC, you will be able to have what we call as instant accounts. You can open an instant bank account, an instant insurance policy, an instant mutual fund, whatever it is. And this fact that you can do it instantly, I think, will dramatically lower the barriers of entry and costs for people to access financial services. So I think the first benefit, therefore, of Aadhaar is as a KYC, as an electronic KYC to open instant accounts. LPG സബ്സിഡി ഉൾപ്പെടെ വലിയ പദ്ധതികളിലെല്ലാം ഇനി ആധാർ നിർണായകമാവും. ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തിന് തടയിടൽ, ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ, സമയലാഭം, യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിനെ ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവയാണ് നേട്ടങ്ങൾ. Today we have about 14 crore LPG connections in this country. Assuming you remove ghost duplicates and people who don't want a subsidy, assume there will be about 10 crore people who will get subsidy from LPG tomorrow. The subsidy currently under the policy is 6 cylinders. And the approximate subsidy per cylinder is about 500 rupees. So in tomorrow's world, the cylinder will be sold at a market price and the person will get a 500 rupee cash into his bank account. So if a person buys 6 cylinders a year, that means he gets 600 into 5, 3,000 rupees per year into a bank account. Into 10 crores is 30,000 crores. So what is important to realize is what so far is 60 transactions of 500 crores going at a wholesale level. Tomorrow will be 60 crore transactions at a retail level of 500 rupees each. Now that's a huge difference. That same thing will apply when you move fertilizer subsidy from, 75,000 crores going to fertilizer companies to sending money into 12 crore bank accounts of farmers. And so basically what's going to happen is this retailization of subsidies means that in the next coming years, hundreds, maybe 100-200,000 crore per year of subsidies and entitlements will flow directly into 10 to 30 crore bank accounts. ഇമാജിനിങ് ഇന്ത്യ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരുന്ന ചില ആശയങ്ങൾക്കെങ്കിലും സാർത്ഥകമായ പൂർത്തീകരണം കൂടിയാവും നന്ദൻ നിലേക്കനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആധാറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രയോഗവൽക്കരണം. ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടുകയാണ്. ഈയിടെ മുത്തൂറ്റ് എം ജോർജ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനമായ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുമായി ധാരണയിലെത്തി. ഇത്തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ കമ്പനിയാണിത്. കരാർ അനുസരിച്ച് ദേശീയ പെൻഷൻ സ്കീമിന്റെ സേവനദാതാവായി മുത്തൂറ്റിന് പ്രവർത്തിക്കാം. അസംഘടിത മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സേവനം നൽകാനാവുമെന്ന് കമ്പനി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ മുത്തൂറ്റ് പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് തങ്ങൾക്കുള്ള 4000 ശാഖകളെയും ഈ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 70,000 ഉപഭോക്താക്കളാണ് മുത്തൂറ്റിനുള്ളത്. ഇവർക്ക് പുറത്തേക്കും സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കും. ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയുള്ള ആളല്ല,
ഒരു പെൻഷൻ സ്കീം ചേർന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലല്ല നാട്ടിലെല്ലാം ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെൻഷന് ചേരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് മിനിമം 500 rupees 500 രൂപ അടച്ചാൽ മതി ഒരു മാസം. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം അവർ 6000 രൂപ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് വേണ്ടി 1000 രൂപയുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കും, അവരുടെ പേരിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 6000 രൂപ അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗവൺമെൻറ് വകയായിട്ട് 1000 രൂപയുടെ കൊടുത്ത് 7000 രൂപയുടെ വർഷ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് കുറഞ്ഞ പെൻഷനാണ്. അതിൽ കൂടിയ നമുക്ക് 1 lakh വരെ ആണെങ്കിലോ വർഷം ഒരാൾക്ക് ആകുന്നതിന് 1 lakh ആണെങ്കിലും അത്ര അടയ്ക്കാം. അതാണ് ഒരു സ്കീം. രണ്ടാമത്തേത് പെൻഷൻ സ്കീം എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഒരു കമ്പനിക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാം, അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് പെൻഷൻ സ്കീമിൽ പണം അടയ്ക്കാം. അങ്ങനെ അതിൽ പണം അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബേസിക് സാലറി പ്ലസ് DA അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തുള്ളതിൻ്റെ 10% വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ATCC എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷനുണ്ട്. ആ സെക്ഷനിൽ അഡീഷണൽ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. ഇതിനല്ലാതെ വേറെ നമ്മൾ പല ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് ചേരുന്നതിന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള അതിനെല്ലാം പുറമേ ഇതൊരു അഡീഷണലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് ഈ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എംപ്ലോയീസിനുള്ളത്. എംപ്ലോയീസ് അല്ലാത്തവർക്കാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് മിനിമം അടച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് വകയായിട്ടും 1000 രൂപ കൊടുക്കും. ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ഒരു സ്കീമാണിത്. ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെൻഷൻ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് തന്നെ 2 രീതിയിൽ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ചേരാം. ഒന്ന് അല്ലെ 80% ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈക്വിറ്റിയിൽ ചേരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ അതിൽ കുറച്ച് ഈക്വിറ്റി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സ് അല്ലെ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബോണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റിൽ റിസ്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ഈ സ്കീം തന്നെ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു നോട്ടമുണ്ട്, മേൽനോട്ടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പണം 100% സേഫാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് പലയിടത്തും പെൻഷൻ സ്കീം എംപ്ലോയീസിനുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനുണ്ടായിരിക്കും. നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനില്ല. അവർക്കിത് പ്രയോജനമായിരിക്കും. ഇതനുസരിച്ച് നൽകപ്പെടുന്ന വിവിധ പ്ലാനുകളിലെ 1% കമ്മീഷൻ മുത്തൂറ്റിനെടുക്കാം. പെൻഷൻ സ്കീം ലഭ്യമല്ലാത്ത ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് പദ്ധതി വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും. തുടക്കത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശാഖകളിലെ സേവനം ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, ഒരു കൃഷിക്കാരൻ, അവർക്കൊക്കെ ഈ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ ചേരാം. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിന് വളരെയധികം താല്പര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെയധികം ആൾക്കാരൊന്നും ചേർന്നിട്ടില്ല, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പോലെ ചേർന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് മനസ്സിലായി വരുന്നു. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വരും, വളരെയധികം താല്പര്യം വരും. ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല സ്കീമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അവർ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗോൾഡ് ലോൺ എടുത്താന്നേലോ അല്ലെ മറ്റ് അവരുടെ ഒരു റിസോഴ്സസിനോ ആന്നേലോ നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിനോ നമ്മുടെ മുത്തൂറ്റ് വരാറുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് അവിടെ തന്നെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരിവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അല്ല, ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംഗതിയാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംഗതിക്ക് ഇനിയും സുരക്ഷിതത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും ആരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രയോജനമാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ഞങ്ങളുടെ സാധാരണ ഏത് സാധനവും ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ലോൺ ആണെങ്കിലോ ഗോൾഡ് കോയിനോ ഇൻഷുറൻസ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കാറുണ്ട്. അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടും കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ടും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. 18 മുതൽ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ പങ്കാളികളാവാം. ചേരാനുള്ള കുറഞ്ഞ മാസത്തവണ 500 രൂപയാണ്. 10% വരെ നികുതി ഇളവും ലഭിക്കും. വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമുണ്ട്.